Okay, once again, let me start once again. Good morning to all. Let us start our today's session. In a previous session, we have discussed syllabus of engineering mathematics 1. In the previous session, we have discussed. Okay, in the today's session, we are going to start the unit number 3. Unit number 3 in matrix. Unit number 3 matrix. This is the section 1 unit. We have seen two sections are there in engineering mathematics 1, section 1 and section 2. Section 1 includes 3 units, section 2 includes 3 units. Okay, so in that, matrix belongs to section first and unit number is 3. Its weightage for university exam, that is 20 marks weightage is there with option. With option, 20 marks weightage is there. Okay, so let us start the today's session. In the today's session, we are taking introduction with the unit matrix, some basic concept which are related with the matrix. Okay, now shall we start? Okay, introduction. First we'll go with the determinant, and one by one we will discuss. Okay, first, as all we know, determinant, the arrangement of in the arrangement of numbers in equal number of horizontal and vertical lines written between the two vertical lines is called determinant. As we all know this, in this way: 1 2 3 4. This is, we can give the name for the determinant: 1 2 3 4 a. This is called determinant of a. Okay, just arrangement of numbers in horizontal and vertical lines. Okay, this is horizontal, this is vertical. The horizontal lines are called row and the vertical lines are called Row. column. Okay, Column. that is the part. Okay, next part. Second, everyone clear? Determinant. Next thing, row. No, row means the horizontal arrangement of, and the vertical arrangement are called column. Leading diagonal, the diagonal through left hand top corner to the right hand bottom corner are called leading diagonal element. Left hand corner to right hand corner. Okay, next, order of the determinant. The equal number of rows and column are called order of the determinant. Okay, just we will discuss the theoretical definition. After that, I will consider one example. Here we have considered the example. Okay, the number. Okay, the number can be constant or variable are called the elements of the determinant. Suppose it is denoted by this symbol del, or we can say capital D, capital alphabet, or mod of a. Just I have considered. Okay, suppose consider this example: a1x plus b1 is equal to 0, a2x plus b2 is equal to 0. Okay, now let's go for now how to form the determinant of this system. Okay, let us discuss this one. Okay, 1 minute. This is
This is A1 B1 and A2 B2, the coefficients. Okay. आपण आताचं जे एक्झाम्पल घेतलं दॅट इज A1x प्लस B is equal to 0 and A2x plus B2, this is A1 B1 is equal to 0. फक्त याला आपण फॉर्मेशन डिटर्मिनंटच्या फॉर्म मध्ये कसं फॉर्म करणार, या फॉर्म मध्ये. हे बघा, फर्स्ट आहे A1 आणि दुसरा एलिमेंट त्यातला B1, इकडचा आहे A2 आणि इकडचा B2. ओके, या फॉर्म मध्ये तुम्ही तो डिटर्मिनंट फॉर्म करू शकता. आणि मी आता सांगितलं the horizontal lines are called row. The horizontal lines are called row. R1 R2, दोन row R1 R2. next ube column, that is ube column, ube lines, that is called column 1 column 2. okay. and principal diagonal म्हणजे काय, आता हे ह्याची पोझिशन कशी असते, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2. okay, the positions of these two elements are called principal diagonal element. हे कशा असतात, आपण असं नाव देतो, असं देतो बघा, A11 A12 A13 and A14. ओके. ठीक आहे, येते का सर्वांच्या लक्षात? हॅलो. येस. येस. हे आपल्याला खूप म्हणजे सिंपल गोष्टी आहेत, खूप एकदम इझी थिंग्स दॅट वी हॅव लर्न in previous year, that is determinant. We are discussing the concept which is related with the determinant. What are the rows, what are the columns? Those who are new, recently joined students, for them we have started a matrix. In that, the first introductory part we have started with determinant. The definition of determinant is just a number of arrangement of numbers in horizontal and vertical lines. okay, in that particular we have considered one example. Suppose the first element, first row, A1 B1 A2 B2, the horizontal and vertical lines. ज्या आडव्या लाईन्स असतात त्यांना आपण म्हणतो रो, आणि ज्या उभ्या लाईन्स असतील त्यांना म्हणतो आपण कॉलम. ओके, सिंपल एकदम. आणि हे कसं सॉल्व्ह करायचं असतं, इट्स व्हॅल्यू इफ यू इलिमिनेट एक्स, ते सोडून द्या, एक पर्टिक्युलर एक्झाम्पल आहे. ओके, हा, क्रॉस मल्टिप्लाय करून just make the cross multiplication, take the cross multiplication, that will be the value of the determinant. A1 B2, that is A1 B2 minus B1 A2 minus B1 A2, it is the value of this determinant. इथं घेतलंय बघा मी, A1 B2 minus A2 B1, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. या दोघांचा क्रॉस मल्टिप्लाय करा आणि दोघांचा सबस्ट्रॅक्शन घ्या. जो पहिला असेल A1 इंटू B2 येईल बरं का, नाहीतर B1 मायनस B1 A2 मायनस A1 B2 करायचं नाही. पहिला येणार तुमचा A1 इंटू B2 मायनस B1 A2, A1 B2 मायनस B1 A2, B1 A2. हे असं होणार नाही बरं का, B1 A2 मायनस A1 B2 असं चालणार नाही, कारण सबस्ट्रॅक्शन, द सबस्ट्रॅक्शन इज नॉट अ कम्युनिटेटिव्ह. दॅट इज 2 मायनस 3, बरोबर आहे का, हे 3 मायनस 2 बरोबर असणार नाही. येते का लक्षात बघा, मायनस 3 नॉट इक्वल टू 3 मायनस 2, कारण 2 मायनस 3 किती येतं, -1, आणि हे किती येणार आहे, 3 मायनस 2 1. The answer -1 and 1, which are not the same numbers. So the subtraction will be happen as A1 B2 minus B1 A2, A1 B2 minus B1 A2. The maximum times the mistake is going to be happen at the time of the calculation of the determinant value, that is
many of the students are doing the calculation like b1 a2 minus a1 b2. Okay, sign मध्ये फक्त डिफरन्स येतो, that is sufficient, more than sufficient to say the example is wrong. Okay, so येते ना माझ्या सर्वांचं लक्षात, हे कॅल्क्युलेशन करताना a1 b2 मायनस b1 a2 करायचं. हे मी कशावरून सांगतोय, माझ्या एक्सपिरियन्स वरून सांगतोय की मॅक्झिमम मुलं ते मिस्टेक रिपीट करताना नाही, बाहेरून सांगतात की मी प्रॉब्लेम बरोबर सॉल्व्ह केलाय. त्यामुळं इकडे व्यवस्थित लक्षात ठेवा की फर्स्ट या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन मायनस या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन, असं तुमचं सबस्ट्रॅक्शन एक्झिस्ट होईल. याच्यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. 2/2 चा डिटर्मिनंट, याला रो म्हणायचं, याला कॉलम म्हणायचं, आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं की त्याची डिटर्मिनंट व्हॅल्यू येते. ओके, इथपर्यंत सर्वांना क्लिअर असेल. आता पुढे जाऊया. येस, ओके. नेक्स्ट पार्ट, डिटर्मिनंट ऑफ थर्ड ऑर्डर. आताचा डिटर्मिनंट आपण किती बघितला, 2/2 चा होता, 2 रो 2 कॉलम. मीन्स ऑर्डर ऑफ द मॅट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनंट विल बी 2/2. इन द प्रिव्हियस, दिस इज द डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2/2. हा होता तो 2/2 चा, 2 रो 2 कॉलम. ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनंट 2 रो 2 कॉलम, म्हणजे याची ऑर्डर झाली 2/2. म्हणजे आता राहिलं काय, आता पुढचा घ्यायचा डिटर्मिनंट, दॅट इज 3/3. नाव विल गो फॉर 3/3. नेक्स्ट, ओके. डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, डिटर्मिनंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ 9 एलिमेंट्स. हे काय माहिती आपल्याला, अरेंजमेंट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज 3 कॉलम इज कॉल्ड डिटर्मिनंट ऑफ थर्ड ऑर्डर. फॉर एक्झाम्पल, इथं आपण कन्सिडर केले बघा, हे सर्वांना लक्षात येते का बघा, व्यवस्थित दिसत असेल सर्वांना. डिटर्मिनंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. किती रो झाले इथे, 3. ओके, कुणाचा तरी आवाज येतोय बघा, ते जरा तिकडे जरा लक्ष देते का प्लीज. हा, ते ज्यांचा आवाज येतो ना, ते थोडस आवाज बंद करा प्लीज. ओके, थोडस म्हणजे व्यवस्थित हे का. One minute, one student. हा, ठीक आहे. आता सर्वांना लक्षात असेल, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, आणि या व्हर्टिकलला काय म्हणायचं, कॉलम. C1 C2 अँड C3, 3 कॉलम्स, C1 C2 अँड C3. नाउ हाऊ the value of this determinant will exist, or how to solve. Many of the student knows the answer, that how to solve the third order determinant, but still we are revising the things, and since from 1 year maybe. Yes. फर्स्ट रो अँड फर्स्ट कॉलम इलिमिट करायचा, आणि त्यांचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून सबट्रॅक्शन करायचं. येस, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करा आणि रिमेनिंग एलिमेंटची डिटर्मिनंट व्हॅल्यू घ्या. परत पुढची प्रोसेस. ओके, नंतर पुढची तशीच. सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट करा, सेकंड रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो तुमचा फिक्स असेल, रो 1 फिक्स असतो, डिलीट करायचा, आणि तुम्हाला फक्त कॉलम व्हेरी करायचा. पहिल्यांदा हा, नंतर दुसरा, आणि नंतर तिसरा. या फॉर्म मध्ये तुम्हाला तो डिलीट करायचा. ओके, आता बघा मी करून दाखवतो, एकदा तुम्हाला रिवाइज होईल त्याच्यामुळे. ठीक आहे, हे बघा कॉलम इथं मी सांगितलं, परत कॉलम 1, कॉलम 2 अँड कॉलम 3. सर्वांना दिसत असेल व्यवस्थित. नेक्स्ट, आता बघा त्यातले डायगोनल काय झाले, हे तिन्ही एलिमेंट्स मगाशी आपण बघितलं होतं, A1 B2 अँड C3, द डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट. आता बघूया, द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट इज गिवन बाय कन्सिडरिंग द फर्स्ट रो, आता बघा, हा मी पहिला रो इथं कन्सिडर केलाय, इथं घेतलंय बघा. मी काय सांगितलं बघा, A1 ला मार्क केलं मी. नेक्स्ट B1 माझा एलिमेंट असेल, पहिला रो पहिला कॉलम गेला, नेक्स्ट पहिला रो सेकंड कॉलम गेला, नेक्स्ट पहिला रो तिसरा कॉलम गेला. थर्ड कॉलम कुठले कन्सिडर केलेत मी, A1 B1 आणि C1.
ओके. या फॉर्म मध्ये तुमची कॅन्सलेशनची प्रोसेस असेल, जी तुम्ही इनिशियली कोणीतरी सांगितले की पहिला रो कॅन्सल करा, पहिला रो पहिला कॉलम कॅन्सल करायचा, परत पहिला रो दुसरा कॉलम, आणि परत पहिला रो तिसरा कॉलम. येत आहे. आपली फिक्स स्टेप आहे. दॅट इज यातली कॉमन स्टेप कुठली, R1 आपला कॅन्सल करायचा प्रत्येक वेळेस. ओके. आणि इथं येतं बघा. आता मी जरा पेन यूज करतो म्हणजे मला बरं पडेल. ठीक आहे. फॉर इलेमेंट A1 डिलीटिंग द एलिमेंट्स ऑफ रो अँड कॉलम कंटेनिंग द इलेमेंट A1. काय करायचं, A1 इलेमेंट कन्सिडर करणारे जे 2 रो आहेत, एक रो आणि कॉलम, तो मी डिलीट केला. म्हणजे फर्स्ट रो आणि फर्स्ट कॉलम कॅन्सल झाला. ओके. काय राहिलं, B2 C2 B3 C3. तिथं तसं मी डिटर्मिनंट घेतलं 2/2, आणि हा A1 त्याच्या पुढे ऍज इट इज मल्टिप्लिकेशनला येईल इन 2 मध्ये. बरोबर आहे. A1 इंटू रिमेनिंग डिटर्मिनंट, रिमेनिंग एलिमेंट्स डिटर्मिनंट व्हॅल्यू, ओके. नेक्स्ट आता पुढचं बी कडे. इथं मी एलिमेंट कुठला घेतला, B1, म्हणजे हा दुसरा झाला. ओके. मग त्यावेळेस करायचं पहिला रो आणि दुसरा कॉलम. पहिला रो आणि दुसरा कॉलम गेला. काय काय राहिलं, A2 A3 C2 C3. बरोबर आहे. मी ते इथं पुटअप करतोय त्याचा डिटर्मिनंट. आणि पुढे अटॅच करताना मात्र काय करायचं, जसं इथं A1 अटॅच केलं तसं इथं B1 अटॅच होणार नाही, त्याच्यासोबत मायनस साईन पण अटॅच होईल. मायनस B1 येतं का लक्षात बघा. A1 इंटू रिमेनिंग एलिमेंट डिटर्मिनंट मायनस B1 इंटू द रिमेनिंग एलिमेंट्स डिटर्मिनंट प्लस आता लास्ट साठी तिसऱ्यासाठी C1 आहे आपला तिसरा एलिमेंट. तिसरा एलिमेंट आहे म्हटल्यानंतर पहिला रो तिसरा कॉलम गेला. काय राहतं, A2 B2 आणि A3 B3. ओके. मी तो इथं पुटअप केलाय, दिसतंय. A2 B2 A3 B3 आणि हा C1 त्याच्या पुढे मल्टिप्लिकेशन कनेक्टेड इनटू C1. ओके. या फॉर्म मध्ये तुमचा 3/3 डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू एक्झिस्ट होईल. ओके. आता बघा इथं मी थोडंसं क्लिअर करून हे करतो. इथं हे सर्वांना लक्षात आलं असेल बघा. पहिल्यांदा काय केलं, A1 एलिमेंट लिहिला इनटू काय असेल, A1 जिथं प्रेझेंट आहे पहिला रो पहिला कॉलम गेला त्याची डिटर्मिनंट व्हॅल्यू. नेक्स्ट इथं आला तुमचा सेकंड आहे आता B1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गेला आणि फक्त B ला इथं निगेटिव्ह साईन अटॅच होईल विथ मायनस B1 आणि प्लस इकडचा हा C1 इथं हा तुमचा अटॅच झाला. ओके. And we know that how to solve the 2/2 determinant. Just in a previous slide we have discussed, no? That is how to solve 2/2 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. बरोबर आहे ना. आताच्या प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये आपण बघितलं की 2/2 चा कसा डिटर्मिनंट कसा सॉल्व्ह करायचा, क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. B2 C3 मायनस C2 B3. बरोबर आहे का माझं. B2 C3 मायनस B3 C2. ओके. हा पहिला B2 येणार आणि नंतर C2 येणार. इथं कसं येणार, मायनस B ऍज इट इज A2 C3 आणि C2 A3 प्लस C1 इंटू A2 B3 मायनस B2 A3. आलं का सर्वांच्या लक्षात. हाऊ टू सॉल्व्ह 3/3 डिटर्मिनंट. ओके. हे 2/2 आपल्याला सॉल्व्ह करता येतं. इथं फक्त लक्षात ठेवायचं इथे मायनस B येतंय, इथं मायनस B येतं. इकडचा हा प्लसच असतो A1 आणि इकडचा C1 पण प्लस, पण B येतो तो मिडल व्हॅल्यू. द सेकंड व्हॅल्यू विल बी नेगेटिव्ह मायनस B1. ओके. होप that you have understood now. Yes. Now let's move for next slide. आता काय करू, एक एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. ओके. फाइंड मॉड ऑफ A, that is determinant of A, if the value of A as, इथं हे जे दिसतंय मॅट्रिक्स दिसतोय तो ऍक्च्युली, पण ते मॉडचा सिम्बॉल येतो, तिथं मॉड यूज करायला पाहिजे होतं, ते प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. ओके. मॅट्रिक्स सपोज करा आपण मॅट्रिक्स आपण डिटर्मिनंट व्हॅल्यू कन्सिडर करू शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. कन्सिडर दिस एक्झाम्पल A is equal to matrix 1 0 6 7 2 5 3 2 3 4 6. Okay. Clearly what will be the order of the matrix this? 3/3. 3/3. 3 रो 3 कॉलम. 3/3. बरोबर. सिंपल एकदम क्वेश्चन एकदम सिंपल आहे. 3 रो 3 कॉलम म्हणजे याची ऑर्डर आहे तुमची 3/3.
ओके. 3. आता आपण कसं सॉल्व्ह करायचं मगाशी बघितलंय. ठीक आहे, मी सॉल्व्ह करतो बघा इथं 1 by 1. ठीक आहे, पहिला काय करायचंय, 1 ऍज इट इज लिहायचं. ठीक आहे, नेक्स्ट डिटर्मिनंट काय घ्यायचा, 1 मिनिट, मी जरा कलर चेंज करून यूज करतो, येलो. मी हा आणि हा डिलीट केला, काय राहिलं, 2 5 4 6. 4 6 6. 2 5 4 4 6 6 6. या फॉर्म मध्ये. मी निळा कलर यूज करतो. नेक्स्ट आता बी घ्यायचंय मला. बी च्या वेळेस काय करतो, हा 0 एलिमेंट आहे, मायनस पहिला येणार 0, 0 म्हणजे हा गेला सेकंड कॉलम आणि हा फर्स्ट रो प्रत्येक वेळेस कॅन्सल करतो. रिमेनिंग व्हॅल्यूची डिटर्मिनंट किती किती राहिलं, 7 7 5 3 3 5 5 6 6. जर कॉलम वाईज घेतलं तर, आणि जर रो वाईज घेतलं तर 7 5 7 5 3 3 6. 3 ओके, प्लस पुढचा नंबर 6. 6. ओके, मॉड काय काय आलं, 7. पहिला 7 रो 2 3 आणि तिसरा कॉलम गेला, काय काय राहतं, 7 7 2 2 3 3 4 4. 2 4. 4. बरोबर आहे. या फॉर्म मध्ये तुमचा डिटर्मिनंट एक्झिस्ट झाला, डिटर्मिनंट व्हॅल्यू. जस्ट द सिंपल कॅल्क्युलेशन्स आर रिमेनिंग नाउ. जस्ट सॉल्व द 2 by 2 डिटर्मिनंट. ओके, कसं येणार बघा बरं आता, 12 2 minus into 4, सॉरी 2 into 6. 12. हा, 2 into 6 12. इट इज 12. 12 पहिल्यांदा 12 12. घ्यायचा, 5 12. into 4 घ्यायचं नाही, ते न विसरता लक्षात ठेवा. ते Minus 20. मॅक्झिमम म्हणतो मी, 20. 100 मुलांमधली 10 ते 15 मुलं हे कॅल्क्युलेशन करतात. 20 minus 12. ओके, 4 into 5 20. 20. ओके, मायनस 0 into 0. no need to do 0. the calculation here, but still I am calculating. 0 into any non-zero number, answer is 0 clearly. No need to make calculations. पण मी तात्पुरतं फक्त पहिलं एक्झाम्पल आहे म्हणून आपलं कॅल्क्युलेशन कन्सिडर करतोय. 7 42. into 6, 42 35. 7 6 जा 42. 42. 42 42. minus 3 15 5 जा 15. Yes, 3 5 जा 15. 15. 42 minus 15 plus 6 Plus 6 into the into bracket. 28 minus 6. 7 into 4. 28. 7 4s are 28 28 28. minus Minus 6. minus 6. Okay, 6. good. Maximum students were replying. Minus 8 minus 0 Okay, minus आता हा बघा 1. आला 12 minus 20. What will be the answer? Minus 8. Minus minus 8. Minus Minus 8. 0 plus 6 into 28 minus 6. दिसत नाहीये. 22. 22 हा. दिसत नाही, 22. येईल थोडं लागेल. 22. ओके, which is equal to minus 8 हा, दिसलं. plus Plus 6 into 132. 22. It is 132. 132. 120. 130. 132. 133. And what will be the answer now? Minus 140. Minus 9. Plus 130 Plus plus. 124. plus 134 will be the answer. Minus 8 plus Answer. 132. आता इथे काही मुलं काही कोणीतरी आन्सर मायनस वगैरे सांगितलं. हे बघा, तुम्हाला ना अजून एक सांगतो, तुम्हाला सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर असणार आहे यावेळेस, त्यामुळे तेवढं जास्त विचार करू नका कॅल्क्युलेशनचं. सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर म्हणजे ज्याच्यावरती सगळ्या व्हॅल्यूज येतात, म्हणजे ते मोठ्यातलं मोठं कॅल्क्युलेशन करू शकतं, असं कॅल्क्युलेटर तुम्हाला असणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही त्याचं टेन्शन घेऊ नका. ठीक आहे, हे फक्त कॅल्क्युलेशन करताना प्लस मायनस म्हणजे स्वतः करायचंच नाही. तुम्हाला कॅल्क्युलेटर आता करा स्वतः, आता तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर नसतील, पण ते जेव्हा सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर घेणार ते कॅल्क्युलेटर बटन दाबायची फक्त, बस झालं. नाहीतर हे एवढं कॅल्क्युलेट करून तुम्ही डिटर्मिनंट व्हॅल्यू minus 134 केलं म्हणजे झालंच मग. minus 124 एवढं सगळं calculate करून. आणि बाहेर येऊन सांगायचं मी एक्झाम्पल बरोबर सॉल्व्ह केलंय, आला आन्सर. आणि मायनस साइन सफिशियंट आहे, डॉट सफिशियंट आहे. इथे एवढं मोठ्याच्या मोठी साइन करता येईल. इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स आर देअर इन मायनस साइन. बरोबर आहे, Minus एका sign. पॉइंटनी एक्झाम्पल चुकतं, मग हे तर त्या इन्फिनिटी पॉइंट्स घेतले तुम्ही, आन्सर ऑटोमॅटिकली 0 द्यायला सफिशियंट आहे तेवढं. ठीक आहे, त्यामुळे हे कॅल्क्युलेशन करणं कॅल्क्युलेटर यूज करायच्या नंतर, आता तात्पुरतं तुम्ही यूज करा. ठीक आहे, आन्सर आलं 124. ठीक आहे, आता हे मी 24. क्लिअर करतो. मी म्हणजे ऑलरेडी टाईप केलेलं आहे, ते थोडंसं बघूया आता. आता बघा,
कसं येतं पहिल्यांदा सांगितलं फर्स्ट रो स्टेप बाय स्टेप कॅल्क्युलेशन आहे. R1 आहे. फर्स्ट नेक्स्ट कॉलम हे मगाशी आपण बघितलं होतं फर्स्ट 0 आणि 6 माझे 3 एलिमेंट्स आहेत आणि डिलीट होताना पहिला रो पहिला कॉलम दुसरा कॉलम आणि तिसरा कॉलम या वेळेने डिलीट होतील आणि मग त्याची अशा व्हॅल्यूज येणार. आपण मगाशी जस्टच बघितलं होतं 1 2 5 4 6 -7 -0 7 5 3 6 +6 7 2 3 4. ओके आपण जस्ट मगाशी बघितलं होतं बघा ज्यांच्यासाठी राहिलं त्यांच्यासाठी. ठीक आहे. नेक्स्ट आणि आपण कॅल्क्युलेशन केलं 1 हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आणि हे तुम्ही जसं आपण मगाशी सेम मगासारखंच आहे -8 + 132 आन्सर इज 124. ओके आता हे झालं डिटर्मिनंट्सची लँग्वेज. ठीक आहे. नाव आय विल गिव्ह वन एक्झाम्पल हियर अँड यू हॅव टू सॉल्व. ओके मी इथे एक डिटर्मिनंट लिहितोय प्रत्येकाने सॉल्व करून मला चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर पाठवायचं. फर्स्ट रो 1 2 3 second row 1 4 2 and third row 1 1 1 and third row 1 1 1. प्रत्येकाने याचं मला आन्सर चॅट बॉक्स मध्ये पाठवायचंय. 1 2 3 1 4 2 1 1 1. दिस इज माय एक्झाम्पल. ओके इथं दिसतंय तुम्हाला एक्झाम्पल दिसतंय सर्वांना. Yes. हा आणि इथं त्याची मी प्रोसेस पण लिहिलेली आहे खाली. इथं बघा कसं सॉल्व्ह करायचं ते पण आहे तिथे. वन बाय वन प्रत्येकाने सॉल्व्ह करा आणि मला आन्सर चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करायचंय सर्वांनी. आणि त्याच्यासोबत आपला रोल नंबर पण मेसेज करा. आपला रोल नंबर जो आहे तो पण तुम्ही मला सेंड करू शकताय तिथं त्यासोबत. अराउंड 49 to 50 students are there, but still 8 to 9 students were absent. Okay. होते सर्वांना स्टेप बाय स्टेप दिसतंय ना सर्वांना. ही Yes. एक्झाम्पल दिसतात 1 2 3 1 4 2 1 1 1 लास्ट रो. ओके दॅट इज द एक्झाम्पल. रिप्लाय येत आहेत. हा वैष्णवी वनमाने. येस येस मॅडम यू वॉन्ट टू से समथिंग. येतं का बघा 1 2 3 एक्झाम्पलचा आन्सर. ओके काहींचे रिप्लाय येत आहेत मला. लेट मी सी. ओके रिप्लाय आले 5 मुलांचे रिप्लाय आले. D10 आकांक्षा पवार, मिनल ठेंगिल, D45 शी रिप्लायड ऑल्सो. नेक्स्ट सौरभ गायकवाड. नेक्स्ट
Next, D54, Ashwini Avinash Laute, Aman Sheikh, Rohan Chavan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 students have replied. 9, 10. Okay. Good, very good. Many of the students have replied with the answer as -5. With the answer as -5. Maximum students have replied with the answer -5. Okay, let me solve this problem. मी सॉल्व करतो बघा. आता कसं येतं बघा आन्सर. 1 पहिला एलिमेंट आला. नेक्स्ट रिमेनिंग एलिमेंटची डिटरमिनंट व्हॅल्यू म्हणजे 4, 2, 1, 1 मायनस सेकंड एलिमेंट 2. ज्यांनी सॉल्व केले त्यांच्यासाठी बघा 1, 1 पहिला, इकडचे हे 2 आणि इकडचे राहिलेले 1, 2. 1. ओके, 2, 1 हा आला तुमचा डिटर्मिनंट. नेक्स्ट +3 म्हणजे काय राहतं बघा, पहिला रो आणि हे कॅन्सल झालं म्हणजे राहिला 1, 4, 1, 1. आता फक्त कॅल्क्युलेशन करायचंय. 1 इंटू किती येतं, 4 1 जा 4 मायनस 2 1 जा 2 मायनस 2 1 मायनस 2 +3. ओके, 1 मायनस 4. 4. Okay, 1 minus 4, not 4 minus 1. Okay, 1 into 4 minus 2, it is 2. 2 2 minus 2 into 1 minus 2, minus 1 -1. plus 3 into -1 minus 3. 3. Okay, -3 1 minus 4, it is minus 3. 2 minus 2 into -1. -2 into -1 plus 2 +2 minus Plus 9. -9. Okay, which is equal to 4 minus 9. -9. And 4 4 minus minus 9 is -5 -5 okay. Around 20 to 25 students have replied correct answer. Okay, remaining one students, okay, some students have with the reply with the wrong, maybe some their wrong calculation, maybe they have did. Everyone la message naka karu please. Okay, just answer to host only. Okay, no problem. Answer येत आहे -5. Answer is -5 या याची डिटर्मिनंट व्हॅल्यू. ठीक आहे, आता इथं आजच्या सेशन साठी आपण इथंच थांबूया. आज आपण बघितलं, आजच्या सेशन मध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. डिटर्मिनंट व्हॅल्यू 3/3 चा डिटर्मिनंट आपल्याला सॉल्व्ह करता येत असेल, ठीक आहे, व्यवस्थित सॉल्व्ह करता यायला पाहिजे. आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले. उद्याचे लेक्चर स्टार्ट करताना अजून एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून आपण ते लेक्चर स्टार्ट करूया. ठीक आहे, आज आपण काय काय बघितलं ते थोडंसं बघूया. जे नवीन होत त्यांच्यासाठी आज आपण मॅट्रिक्स हा युनिट स्टार्ट केलाय. सेक्शन फर्स्ट चा युनिट नंबर 3, वेटेज, हायेस्ट वेटेज इन युअर सिलेबस, दॅट इज ऑफ 20 मार्क्स आउट ऑफ 70. 20 मार्क्स इज फॉर मॅट्रिक्स. ओके, त्याच्यामधलं आपण डिटर्मिनंट बघितलं. अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स म्हणजे डिटर्मिनंट असतो. हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल लाईन्स, हॉरिझॉन्टल लाईन्स रो, व्हर्टिकल लाईन्स कॉलम, आणि जे डायगोनल एलिमेंट्स जे मधील असतील त्याला आपण डायगोनल एलिमेंट्स म्हणतो. ओके, रो कॉलम प्रिन्सिपल हे बघितलं. आणि त्याच्यानंतर बघितलं होतं आपण डिटर्मिनंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिस्कस थर्ड केलं. ऑर्डर. ओके, आणि त्याची व्हॅल्यू कशी एक्झिस्ट होते. दीज आर कॉल्ड रोज, द व्हर्टिकल लाईन्स कॉलम अँड द डायगोनल एलिमेंट्स A1 B2 C3, A1 B2 C3 डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, आणि त्याची आपण Yes. व्हॅल्यू कन्सिडर केली होती. ही वा, हे सर्वांना व्यवस्थित लक्षात आलं असेल. तरी पण परत एकदा, A1 as it is, deleting first row, first column, remaining element, determinant, minus the second value B1, deleting first row, second column, remaining elements, determinant, plus C1, first row, last column, delete, remaining elements, determinant value C1 into, and just making cross multiplication, you will get the value of 3/3 determinant. काय महत्वाचं सांगितलं, पहिल्यांदा येणार A1 B2 C3 minus C2 B3. इथं A2 C3 minus C2 A3 आणि A2 B2 minus B2
A3. या फॉर्म मध्ये तुमचे नंबर्स या फॉर्म मध्ये तुमचं कॅल्क्युलेशन होईल. ओके, आता सर्वांना समज असेल तर आपण इथे थांबूया. जर कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारू शकताय. If you are having any doubt, you can ask. Otherwise, we will stop it here only. We have discussed the only one concept, that is how to solve 3/3 determinant value. 3/3 determinant value. Okay. चालेल.